پہلے تو پچھلے دنوں جو عوام نے دیکھا شفا اسپتال منتقلی کے احکامات تھے، پیمز اسپتال میں علاج کرا کے واپس ان کو اڈیالہ جیل خان صاحب کو منتقل کر دیا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، پھر بیرسٹر غور صاحب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو بیان انہوں نے آج دیا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے اس میں نقوی صاحب کو فریق نہیں بنایا گیا بلکہ سیکرٹری داخلہ کو بنایا گیا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹ جو اس ساری چیزوں میں بیک ڈور کو بات چیت ایسی ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں، یا سمپلی کہ ان کے علاج کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی دینے کے حوالے سے ان کو اسپتال لایا گیا تھا اس دن اور پھر واپس ان کو اڈیالہ منتقل کیا گیا؟ بہت بہت شکریہ افسا، مجھے بہت شکریہ اس بات کا بھی کہ بڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملا. دیکھیں، پہلے دو تین چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ان کو جس کو کہنا چاہیے کہ ہم رہنما اصول جو کچھ ہوا ہے وہ متعین کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل میں اگلی سماعت تک، یہ کوئی ریٹرن شاید اس میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے کورٹ کے اندر بڑا باشکاف الفاظ میں کہا کہ اگلی سماعت تک ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رکھا جائے. اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا تو انہوں نے ریٹرن آرڈر تھا. اب یہ بات طے ہے کہ اس بینچ کا بننا اور ان کا ہسپتال منتقل ہونا، میرا خیال میں جو لوگ اس میں ہیں ملوث تھے، سپریم کورٹ یا ہماری ریاست پاکستان، سارے ایک ہی پیج پہ تھے، یا کم و بیش جو ہے ان کے اندر ایک وہ سنگ تھے، اور کوئی زیادہ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ کوئی انہونی ہو رہی تھی یا کوئی سرپرائز ملی تھی. جو سرپرائز ملی تھی وہ صرف یہ تھی کہ شفا ہاسپٹل کے اندر ان کو تاحکم ثانی رکھے جانے کا جو تھا وہ ایک سرپرائز تھا، اس لحاظ سے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر اس طرح کے بہت ہائی پروفائل جو قیدی ہیں جو پوری ریاست اگر ان کو جیل کے اندر رکھے تو بھی ان کی جان میں بنی رہتی ہے، اور جیل سے باہر رہے تو بھی جان میں بنی رہتی ہے. یہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو اس طرح کے چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھنا ہے یا جیل سے باہر رکھنا ہے، ان کی جو کیفیت ہوتی ہے مجھے اس کا، اور جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے یا جو ان کے اندر ان کے جو سٹریسز ہوتے ہیں، سٹیج ہوتے ہیں، جو سائیکولوجیکل جو سٹریسز ہوتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں بڑا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں اندازہ کر سکتا ہوں. اور اس کا ایک پوری ایک ہسٹری ہے جو ہر وقت اس کے اوپر ان کا جو رائے ہوتی ہے مختلف اوقات میں وہ لکھتے رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. اب جب شفا کے اندر جب کیا تو میرا خیال میں وہاں ریاست سے یا حکومت سے اپنے طور پہ نااہلی ہوئی ہے، اور نااہلی یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر جو باقی بات ہے، لیکن انہوں نے کیوں گومو کی کیفیت چھوڑی، کیوں نہیں عدالت کو بتایا کہ ہمارے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا تو ہمارے لیے سیکورٹی پرابلم ہو سکتے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے پہلا کام ہے ان کی جان کی اور ان کی سیفٹی سیکورٹی کو یقینی بنانا. اچھا، اب جب آپ شفا ہاسپٹل کے اندر لیپسز ہونے سے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، جتنے لوگ امپلائیز ہیں وہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، کون کس حق کھاتے میں ہے، کون کیسے ہے، ان ساروں کے اندر پوری ہاسپٹل کا عملہ آپ چینج نہیں کرا سکتے. یہ پریکٹیکل پرابلمز ہیں، لیکن یہ عدالت کے سامنے نہیں لائے گئے. نیائی صاحب، عدالت کے سامنے ایک اور بات آئندہ رکھ سکتی ہے حکومت کہ جو خان صاحب کی بہن نے کہا کہ ان کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حکومت آئندہ ایک جواز کے طور پہ پیش کر سکے؟ میرے خیال ہے حکومت کو کرنا چاہے گی تو ضرور کرے گی، اور وہ اس کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن کون نہیں جانتا کہ ان کی جو صحت خراب ہوئی ہے، جو چیزیں سامنے لائی گئی، وہ تو ان کو جو ایک قید تنہائی اور جو ان کو پورا سسٹم دور رکھے گیا، جن کے بارے میں یا سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ ایسی کیفیت میں تو کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے فزیکلی آپ کو پاگل ہو کے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ عام سی بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وجہ اس کی کیا تھی. اب اس میں بلڈ پریشر، انزائٹی، وہ بار بار کہتے ہیں، رپورٹ بھی یہی انزائٹی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس جیل میں تھے تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی آنکھ جو ہے الحمدللہ بالکل ریکور کر چکی ہے. میرے پاس اپنے پاس ذاتی خبریں ہیں کہ ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. بہت مطلب چانسز ہوتے ہیں تھوڑی بہت 20-30% آنکھ میں ڈیمیج رہتا ہے، لیکن یہ بالکل ریکور کر گئے. بلڈ پریشر ہے تو ان کی بہن نے ان کو نارمل بتایا،
इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लड प्रेशर फिर नहीं आएगा, और जब ब्लड प्रेशर आएगा तो मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा, मेरे कई दोस्तों के अंदर बिल्कुल उनकी शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिर भी उनको सीवियर स्ट्रोक्स हुए, कई अब जो है माजूर हो गए, कई वैसे दुनिया से चले गए। तो ये इन बातों के ऊपर जो एंग्जाइटी होती है, और उनके पास सिवाय एंग्जाइटी स्ट्रेसेस के अलावा और कुछ नहीं, बल्कि मगर वो सारे लोग फिट लोग थे जिनकी बात यहाँ पे जो है मैं जिनकी साइटेशन दे रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्तों के साथ ये हुआ है। ठीक है। तो इस बात तयशुदा है कि जी उनको दोबारा हॉस्पिटल ही जाएंगे। न्याय अब साहब सुप्रीम ये कोर्ट जी डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट कब बैठती है, कल परसों हो सकता है कि उसका केस टेकअप कर लिया जाए, और ये अलबत्ता जरूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हुकूमत के साथ या रियासत के साथ ये ताउन करे कि उनको पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है पिम्स में और शिफा, सिवाय इसके कि शिफा के अंदर अच्छा जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है इमरान जी खान साहब के लिए अपने भी जरूरी है। ये थोड़े ठीक मजे है के लिए कि वहाँ पे एक पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक। उसके लिए सिक्योरिटी या सेफ्टी जो उनकी दौ पे लग जाएगी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इजाफी रहेगा। पिम्स मुंतकिल करने का जो इम्कान है उसको तो खारिज नहीं किया जा सकता, शिफा का इम्कान आपको ज़्यादा नहीं नज़र आता? नहीं साहब, जो चीज़ें तब्दील हुई उसमें ये भी थी कि जो उनको बिल्कुल एक एक्सेस नहीं थी किसी तक, उनकी बहनों से मुलाकात भी हो गई, एक बहन से उसी दिन और एक फिर उनके मुआलजे के सिलसिले में उनके साथ मौजूद रहीं। अब आप जो पाकिस्तान की सियासी तारीख रही, हालात रातों रात तब्दील भी हुए हुकूमतों के लिए, हुकूमत के इनसिक्योर होने के लिए कोई वजूहात हैं इस सारी सूरत हाल में? जो चीजें हुकूम पजीर हुई हैं या होती हैं, इनके बारे में जो SOPs है वो हमेशा से एक ही रहे हैं। यानी कि मैं ये इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगना, और ये जैसे शायद वहीद जैसे अफनान वगैरह के पास लगना, ये सबूत इस बात का है कि पहले से ये तय कर लिया गया था कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, और उसके बाद जो कुछ आया हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी, जितने सलीके के संजीदा ज़हन रखने वाले जो लोग हैं, हुकूमती वज़रा हैं, उन्होंने 100% एक ही बात की कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम उसमें मुंतकिल कर देंगे। अच्छा, इसका हमेशा समझे कि 3-4 महीने कमो पेश या ऐसे भी कुछ ज़्यादा बातचीत चली होगी। अच्छा, ये हुआ कि इतना जल्दी क्यों सारी चीज़ें हो गई? मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ एक अरसे से गलतफहमी चल रही है, और 6 नहरों का मामला हो या उससे पहले, मैं तो उससे पहले चला जाता, मैं तो कहता हूँ जिस दिन पीपल्स पार्टी ने गन पॉइंट पे प्रेसिडेंट को उधर ले लिया, सेनेट की चेयरमैनशिप ले ली, गन पॉइंट से मुराद है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग हैंड था, उन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल किया और फुल इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी को जब गिगिल पाकिस्तान मिल गया, और फिर कुछ फंड सूबा ने वफाक को जो है 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो दे दिए, तो फिर आप देखो फिर ये खामोशी हो गई। फिर एकदम देखा कि पिछले 2-2.5 महीनों से फिर वही कश्मीर के इलेक्शन के साथ ही फिर वही सूबे, वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनकी सारी बातचीत, और फिर वही जो लोग रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने आगे बताना शुरू कर दिया कि ये 28 तरमीम भी आएगी, जो पहले भी कहते थे 28 तरमीम भी आ जाती थी, फिर वो ख्वाब खरगोश में चले जाते थे, फिर वो जाग जाते हैं। तो मेरा जाती, अगर मैं इसको एक फिक्रे में समेट लूँ, बहुत लंबी हो गई है, कि पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के और पीपल्स पार्टी के जो तल्लुकात हैं अब नॉर्मल नहीं हो सकते। ये वो स्पेस है जो इमरान खान को मिल रही है। और इसका फिर मुख्तसर अगर एक जुमले में ही कहें कि PTI उसका फ़ायदा उठाने की पोजीशन में आज आपको नज़र आ रही है? जैसे गौहर साहब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातों के इम्कान को भी रद्द, मुलाकातों की खबरों को भी रद्द नहीं कर रहे और उनको नॉमिनेट भी नहीं कर रहे अदालती दरख्वास्त में। मेरा तो ख्याल है कि कम से कम जो हमारे सामने जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें तो लगता है उससे वो फायदा उठा रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत लेकिन उसमें बस 2 फिक्रें कहने जी जरूर, उसमें उसको वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये समझना होना चाहिए कि मई 2025 के बाद ये पहली स्पेस निकली है। लेकिन स्पेस का मतलब ये ना समझें कि हमारे मुल्क की जो मुक्तदरा है, जो रियासत है, वो आपकी टर्म पे आपके साथ जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पे तहरीक इंसाफ को इंतहाई चाबक दस्ती, और जैसे पीपल्स पार्टी करती है कि अपने कार्ड्स को ऐसे खेलना है कि कुछ इनका निज़ाम सियासत का
मेन स्ट्रीम हो जाए, चल पड़े, ठीक है। इन पे सख्तियां कम हो जाएं और कुछ चीजें जो है इनको वहां पे उनको जो रियासत के लिए कुछ गुंजाइश स्पेस पीटीआई के लिए बन पड़ेगी। चुकी है, हालात को तब्दील करें, लेकिन उसका कैसे फ़ायदा उठाती है पीटीआई। न्यायी साहब उसी हवाले से बात कर रहे थे। हफीजुल्लाह न्यायी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने बहुत एक रियलिस्टिक पिक्चर पेश की जो अभी वाक़यात पेश आए हैं इमरान खान साहब के इलाज से मुतल्लिका, और आइंदा पीटीआई का क्या लाहेमल होना चाहिए, और बिलखुसूस हुकूमत की सारे मामले की हैंडलिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।